Hello students, welcome you all in Applied Science Chemistry lecture series. Friends, in previous lecture, we have started to discuss about effect of hard water in a boiler. There are four effects, that is boiler corrosion, caustic embeddlement, priming and foaming, scale and sludge formation. Out of that, in previous lecture, we have discussed about boiler corrosion, we have discussed about caustic embeddlement. In boiler corrosion, we have discussed that a dissolved oxygen which is present in the water and dissolved acid, if present in water in dissolved form, due to that dissolved acid and dissolved oxygen, corrosion takes place. रिएक्शन आपण प्रीवियस लेक्चरला बघितली होती की कशा पद्धतीने डिझॉल्व ऑक्सिजन आणि डिझॉल्व ऍसिड यांचा रोल असतो तुमच्या बॉयलरच्या कोरोजन मध्ये. व्हॉट इज द रोल? द रिएक्शन वी हॅव डिस्कस. डिझॉल्व ऑक्सिजन साठी आपण बघितलं होतं, आठवतो H2O when absorb oxygen it will form OH minus ions. That OH minus ions react with Fe. That OH minus ions react with Fe, that will form FeOH twice, and that FeOH twice that again react with oxygen to form Fe2O3 twice H2O, that is rusting of iron. ते आपण बघितलं होतं इफेक्ट ऑफ डिझॉल्व ऑक्सिजन मध्ये. नंतर आपण बघितलं होतं व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ डिझॉल्व ऍसिड. त्यात तुम्हाला मी सांगितलं होतं की जे काही सॉल्ट असतील त्यातला सगळ्यात हार्मफुल कुठला होता? MgCl2. ज्यावेळेस तो वॉटर सोबत रिॲक्ट करतोय त्यावेळेस काय फॉर्म करतोय? MgOH ट्वाइस प्लस HCl. म्हणजे HCl तुमचं काय असतं? ऍसिड. कशा अटॅक करतो? बॉयलरच्या मेटलवरती. दॅट Fe react with HCl, that will form FeCl2, and that FeCl2 again react with water, that will form FeOH twice. But in that reaction HCl is formed, which again attack on Fe. That part we have discussed in previous lecture. अशा पद्धतीने तुमच्या बॉयलर मेटलचं करोजन होतंय ड्यू टू dissolved oxygen and dissolved salt which is present in the water. Okay. Similarly, विद्यार्थी मित्रांनो आपण बघितलं होतं की caustic embeddlement म्हणजे काय? Caustic embeddlement brittlement which occur due to caustic, that is caustic soda. A brittlement which is occur due to caustic is called as caustic embeddlement. विद्यार्थी मित्रांनो त्यात आपण बघितलं होतं की कशा पद्धतीने जे NaOH वॉटर मध्ये असतं डिझॉल्व फॉर्म मध्ये ते NaOH काही ठिकाणी जमा होतं. जिथे काय असेल क्रॅक असेल, जिथे काय असेल स्ट्रेस असेल किंवा जिथे कर्व पोर्शन असेल अशा ठिकाणी काय जमा होतं? NaOH डिपॉझिट होतं. NaOH is deposited on the portion where there is crack, stress or curve part, and due to the deposition of NaOH in that portion, पर्टिक्युलर पोर्शन मध्ये काय असतो? NaOH चं प्रमाण जास्त असतं, रिमेनिंग पोर्शन मध्ये NaOH चं प्रमाण कमी असतं. ड्यू टू दॅट डिफरन्स बिटवीन concentration of NaOH there is formation of cell which is called as concentration cell. आता कॉन्सन्ट्रेशन सेल मध्ये काय होतं? एक पार्ट बनतो कॅथोड, एक पार्ट बनतो एनोड, आणि जो पार्ट एनोड बनतो त्याचं करोजन होतं, तो पार्ट बनतोय वीक. तो पार्ट बनतोय वीक, तो पार्ट बनतोय ब्रिटल. दॅट ब्रिटलमेंट which occur due to caustic soda. A brittlement which occur due to caustic soda is called as caustic embeddlement. विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला या caustic embeddlement वरती आधारित क्वेश्चन काय विचारला जाऊ शकतो? तर सर्वात महत्त्वाची गोष्ट त्याची रिॲक्शन.
की कशा पद्धतीने आपला जो सोडा आहे दॅट इज Na2CO3 react with water that will form NaOH plus CO2. Na2CO3 react with water that will form NaOH plus CO2. हा जो NaOH आहे that NaOH is nothing but caustic soda. कुठला केमिकल रिस्पॉन्सिबल ठरला? दॅट इज सोडा. जर आपण सोडा वापरला असेल आणि तो वॉटर मध्ये असेल एक्सेस प्रमाणामध्ये तर तो सोडा काय करतोय? वॉटर सोबत रिॲक्ट करतोय आणि कॉस्टिक सोडा फॉर्म करतोय. म्हणजे राईट द बॅलन्स विच इज द करेक्ट रिॲक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा. रिॲक्शन तुम्हाला माहिती पाहिजे. किंवा विच केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ NaOH. म्हणजे तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं असेल Na2CO3 K2CO3 का काही ऑप्शन असतील KCl बाकी कुठल्या ऑप्शन मला दिले असतील त्यातनं करेक्ट आन्सर कोणतं तुमचं Na2CO3 रिस्पॉन्सिबल आहे तो वॉटर सोबत रिॲक्ट करतोय and that will form NaOH and due to that NaOH there is deposition of NaOH in a particular part of the boiler metal and due to that there is formation of cell which is called as concentration cell and due to formation of concentration cell one part become cathode another part become anode and due to that cathode anode formation at few part metal become brittle. That brittlement is occur due to NaOH and because of that NaOH म्हणजे काय? कॉस्टिक सोडा म्हणतो आपण कॉस्टिक embrittlement. Brittlement which occur due to caustic embrittlement. That part we have discussed in a previous lecture. तो आपण previous lecture चा पार्ट सगळं बघितला होता विद्यार्थी मित्रांनो. ठीक आहे. आता आपण जाऊयात पुढच्या पार्ट कडे. थर्ड इफेक्ट that is priming and foaming. फर्स्ट मला क्लिअर करून घेऊया स्क्रीन. Priming and foaming. Third part that is priming and foaming. Priming म्हणजे काय आणि foaming म्हणजे काय ते आपण आता बघूयात. पहिले फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट priming. Priming म्हणजे काय होतं बघ. त्याच्या पहिले एक एक्झाम्पल तुम्हाला मी देतोय. तुमच्या घरामध्ये बऱ्याचदा तुम्ही बघितलं असेल आपल्या किचन मध्ये मम्मी स्वयंपाक केल्यानंतर जो काही गरम तवा असतो त्या गरम तव्यावरती तुम्ही जर पाणी टाकलं तर तुम्हाला काय दिसतं? ज्यावेळेस तुम्ही त्या गरम तव्यावरती पाणी टाकतात त्यावेळेस तुम्हाला जी पाण्याची वाफ दिसते ती एक व्हाईटिश कलर आलेला असतो बरोबर. कारण की इथे त्या तव्यावरती ज्यावेळेस आपण पाणी टाकतोय म्हणजे काय होतंय का तुमचं जे पाणी आहे ते पाणी तुमच्या गरम तव्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आलं आणि त्या गरम तव्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्यामुळे पाण्याचा जो पोर्शन तुमच्या गरम जो काही पॅन असेल हॉट पॅन ज्याला तवा म्हणूयात चपाती करण्याचा त्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये जो आलेला असेल त्या पॅनच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये वॉटरचा जो पार्ट येतोय तो पार्ट अ पार्ट which come in contact with that hot pan immediately the temperature of that water is increases within a short period of time and within a short period of time that water gets vaporized. म्हणजे ते वॉटर जे आहे त्या वॉटर ज्या तुमच्या हॉट पॅनच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतं किंवा तव्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आपण म्हणतोय त्यात काय होतं की जर टेम्परेचर वाढलं असतं आणि टेम्परेचर वाढल्यामुळे ते जे लिक्विड आहे
लिक्विड कशामध्ये कन्वर्ट होतोय, वेपर फेज मध्ये कन्वर्ट होतोय विदिन शॉर्ट पिरियड ऑफ टाइम. मग अशा कंडिशन मध्ये ज्यावेळेस तुमचं लिक्विड शॉर्ट पिरियड ऑफ टाइम मध्ये वेपर मध्ये कन्वर्ट होते, when liquid is converted into vapor phase, vapor form, that time when liquid is converted into vapor form, ज्यावेळेस ते लिक्विड जे तुमच्या हॉट पॅनच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आलेले ज्यावेळेस अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये मूव्ह करणार, बघा मी डायग्राम काढतोय तुम्हाला समजेल बघा. सपोज इथे आपले एक सपोज दिस इज हॉट पॅन, आपण कन्सिडर करूया की हा एक हॉट पॅन आहे ज्याच्यावरती तुम्ही वॉटर इथे ऍड केलेले, इथे तुम्ही सडनली वॉटर ड्रॉपलेट तुम्ही ऍड केलेले. तो वॉटर जो पार्टिकल असेल जो या पॅनच्या कॉन्टॅक्ट मिळालेला आहे तो कुठल्या फॉर्म मध्ये येईल, वेपर फॉर्म मध्ये येईल. मॉलिक्यूल विच इज इन लिक्विड स्टेट इनिशियली कुठल्या स्टेट मध्ये होते, लिक्विड फॉर्म मध्ये होते. ते पॅनच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आले, कुठल्या फॉर्म मध्ये गेले, वेपर फेज मध्ये गेले. ज्यावेळेस ते वेपर फेज मध्ये गेले, व्हेन इट चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर फेज मध्ये कुठली फेज, गॅसियस फेज मध्ये आले. ज्यावेळेस लिक्विड फॉर्म मधनं गॅसियस फॉर्म मध्ये कन्वर्ट झाले, ते काय गॅस आपण बघितलं असेल कुठे डायरेक्शन मूव्ह करतोय, अपवर्ड डायरेक्शन मूव्ह करतो. म्हणजे सगळे जे काही वॉटर पार्टिकल होते जे वेपर फॉर्म मध्ये आलेले होते ते अपवर्ड डायरेक्शन मूव्ह करत आहे. ज्यावेळेस ते मूव्ह करत आहे अपवर्ड डायरेक्शनला, त्यावेळेस वरती येताना त्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये काही वॉटरचे पार्टिकल आले असतील, वॉटर पार्टिकल काही त्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असतील. मग ज्या फॉर एक्झाम्पल हा सरफेस आहे, इथं आपण वॉटर ऍड केलेले, इथं वेपर फॉर्म झाले, अपवर्ड डायरेक्शन मूव्ह करत आहे. ज्यावेळेस अपवर्ड डायरेक्शन मूव्ह करेल, रॅपिडली त्याच्यावेळेस हिटिंग होते आणि ते अपवर्ड डायरेक्शन मूव्ह करते इन द फॉर्म ऑफ वेपर. वरती जाताना हे काही प्रमाणामध्ये जे वॉटर आहे लिक्विड फॉर्म मध्ये त्याला आपण ते घेऊन जातं. म्हणजे जी स्टीम आहे तुमची, द स्टीम विल कॅरी अवे सम वॉटर पार्टिकल अलॉंग विथ देम. ही कन्सेप्ट समजून घ्या. तुमची जी काय स्टीम आहे ती स्टीम काय करते, वॉटरचे काही पार्टिकल च्या सोबत ती काय करते, कॅरी करते. ड्यू टू दॅट टेंडन्सी, ज्यावेळेस ती स्टीम अपवर्ड डायरेक्शन मूव्ह करते, काही वॉटरचे पार्टिकल ती वरती घेऊन जाते. ड्यू टू दॅट water particle which is present in liquid form, there is formation of wet steam. स्टीम तर आहे, त्या स्टीम मध्ये काय मिक्स झालंय, वॉटर मिक्स झालंय, कुठल्या फॉर्म मध्ये, लिक्विड फॉर्म मध्ये. म्हणून तिथे काय होतं, देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वेट स्टीम. वेट स्टीम फॉर्मेशन होतं. आणि द टेंडन्सी of formation of wet steam is nothing but priming. काय म्हणतो आपण, प्रीमिंग म्हणतो. प्रीमिंग म्हणजे काय, फॉर्मेशन ऑफ वेट स्टीम. समजते, वेट म्हणजे काय, त्याला तो ओलं म्हणतो आपण. दॅट मीन्स सम लिक्विड पार्टिकल ऑफ वॉटर अलॉंग विथ वेपर फॉर्म ऑफ वॉटर दोन्ही मिक्स होता आणि त्याच्यावर काय फॉर्म होते, फॉर्मेशन ऑफ वेट स्टीम टेक्स प्लेस. फॉर्मेशन ऑफ वेट स्टीम टेक्स प्लेस ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ लिक्विड वॉटर and vapor phase form of water. And such a tendency to form a vapor wet steam is called as a priming. बघूया आपण डेफिनेशन बघा. The process of formation of wet steam is called as a priming. काय म्हणतो आपण, प्रीमिंग असं आपण त्याला म्हणतोय. आता ही जी काय प्रीमिंग आहे, आपण ज्यावेळेस बॉयलर म्हणतो, ज्यावेळेस वॉटर बॉईल करतोय त्यावेळेस सुद्धा
प्रीमिंग होण्याची शक्यता असते. मग असं का होतं? Why that priming takes place? What are the reasons of formation of priming? Reason आपण बघूयात. Priming is formed due to following reasons. Due to पहिलं काय, presence of large amount of dissolved solid. जर तुमच्या वॉटरमध्ये डिझॉल्व सॉलिडचं प्रमाण जास्त असेल तर तिथे पॉसिबिलिटी असेल तर इथे प्रीमिंग होऊ शकते. If water contain large amount of dissolved solid, there is possibility of priming may take place. नंतर हाय स्टीम वेलोसिटी, म्हणजे आपलं स्टीमिंगचा रेट खूप जास्त असेल, स्टीमची वेलोसिटी खूप जास्त असेल तर पॉसिबिलिटी असते की तिथे तुमचं प्रीमिंग होऊ शकते. नंतर सडन बॉइलिंग, जसं तो एक्झाम्पल दिलं तव्यावरती पाणी टाकलं तर काय होते, ज्याचं पाणी टाकतोय त्या ठिकाणी सडन बॉइलिंग होते. ड्यू टू सडन बॉइलिंग ऑल्सो प्रीमिंग टेक्स प्लेस. तुम्ही रॅपिड हीट केलं, सडन बॉइलिंग केलं तर इथे प्रीमिंग होण्याची शक्यता असते. ठीक आहे. नंतर इम्प्रॉपर बॉयलर डिझाईन. आता इम्प्रॉपर बॉयलर डिझाईनचा अर्थ काय होतोय की जी काही स्टीम फॉर्मेशन तुमची होते त्या स्टीमला अपवर्ड डायरेक्शन स्टीम मूव्ह करते आपण शिकलोय. त्या स्टीमला तर बाहेर निघण्यासाठी प्रॉपर वे नसेल, त्या स्टीमला जर बाहेर निघण्यासाठी प्रॉपर वे नसेल, म्हणजे तुमचे जे काही बॉयलर आहे त्याची डिझाईन जर प्रॉपर नसेल तर तिथे पॉसिबिलिटी असू शकते प्रीमिंग होण्याची. There is a possibility of priming may take place if the boiler design is not a. म्हणजे इम्प्रॉपर जर बॉयलरची डिझाईन असेल तर तिथे प्रीमिंग होऊ शकतं. कोड नंबर पॉइंट. आणि आपण जर नंतर स्टीमचं जे प्रोडक्शन आपण करतोय त्याचा रेट आपण सडनली वाढवला, इफ द स्टीम प्रोडक्शन रेट इज सडनली इन्क्रीज, then also there is a possibility of priming test. हे 5 रिझन आहे. एक, डिझॉल्व सॉलिड जास्त असेल, डिझॉल्व सॉलिड जास्त असेल तर प्रीमिंग होऊ शकते. स्टीमची वेलोसिटी जास्त असेल, सडन बॉइलिंग केली, बॉयलरचं डिझाईन प्रॉपर नसेल, किंवा तुमच्या स्टीम प्रोडक्शनचा जो रेट आहे तुम्ही तो वाढवला. इफ वी इन्क्रीज द स्टीम प्रोडक्शन रेट देन ऑल्सो प्रीमिंग टेक्स प्लेस. तेव्हा सुद्धा काय होऊ शकतं, प्रीमिंग होऊ शकते. प्रीमिंग मे टेक प्लेस. आता आपण बघूयात प्रीमिंग म्हणजे काय तुम्हाला समजलंय, ते कुठल्या कुठल्या घटकांमुळे होते. व्हॉट आर द फॅक्टर्स वाय दॅट प्रीमिंग टेक्स प्लेस, व्हॉट आर द रिझन्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रीमिंग. दॅट ऑल ऑफ यू कम टू नो. नाउ वी विल डिस्कस हाऊ टू अवॉइड द प्रीमिंग. थोडक्यात काय प्रीमिंग म्हणजे काय हे मला समजलंय, की कशामुळे होते, कुठले कुठले कारण आहेत हे मला समजलंय. आता आपण बघूयात की ही प्रीमिंग अवॉइड करण्यासाठी आपण काय करू शकतो. व्हॉट आर द प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स टू अवॉइड द प्रीमिंग. फिटिंग मेकॅनिकल स्टीम प्युरिफायर. स्टीम प्युरिफायर आपण वापरायचं जेणेकरून प्रॉपर स्टीम बाहेर निघेल. आपण बघितलं की जर हिटिंगचा रेट रॅपिड असेल, रॅपिड हिटिंग असताना तिथे पॉसिबिलिटी असू शकते की प्रीमिंग होऊ शकतो. त्यामुळे शक्यतो रॅपिड हिटिंग ठेवायची नाही. हिटिंगचा रेट हा कंट्रोल ठेवायचा. हिटिंगचा रेट हा कंट्रोल असला पाहिजे, रॅपिड हिटिंग नको. दुसरी गोष्ट, आपण ज्या बॉयलरमध्ये हिटिंग करणार आहोत त्या बॉयलरमध्ये ते बॉयलर पूर्णपणे भरलेलं नको. तिथे कुठेतरी त्या स्टीमच्या वेआउटसाठी प्रॉपर मार्ग पाहिजे. म्हणजे मेंटेनिंग मिनिमम लेवल, लो लेवल इन अ वॉटर, लो लेवल ऑफ वॉटर इन अ बॉयलर कॅन अवॉइड द प्रीमिंग. तुमच्या वॉटरमध्ये तुम्ही जर लो लेवल ठेवली, तुमच्या बॉयलरमध्ये तुमच्या
बॉयलर मध्ये तुम्ही वॉटरची लेवल लो ठेवली तर तुम्ही प्रीमिंग अवॉइड करू शकता. We can avoid the priming by maintaining the low level in boiler. And number 4, softening and filtration of water before feeding the water. आता सॉफ्टनिंग म्हणजे काय? तुम्हाला मी प्रिव्हियस सांगितलं होतं की वॉटर म्हणजे काय इम्प्युरिटी मध्ये असते डिझॉल्व फॉर्म मध्ये. आपण जे काही रिझन्स होते वाय दॅट प्रिव्हेंट टेक्सटेस त्याचा पहिला नंबरचा पॉईंट आपण स्टडी केला होता की ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिझॉल्व सॉलिड. वॉटरमध्ये जे काही डिझॉल्व फॉर्म सॉलिड असतात त्यांच्यामुळे प्रीमिंग होते. ज्यात मॅग्नेशियम क्लोराईड, कॅल्शियम क्लोराईड, कॅल्शियम सल्फेट, मॅग्नेशियम सल्फेट, कॅल्शियम बायकार्बोनेट, मॅग्नेशियम बायकार्बोनेट आपण सगळे बघितले. कुठल्या फॉर्म मध्ये असतात? डिझॉल्व फॉर्म मध्ये ती काय असते? इम्प्युरिटी असते. ओके. मग आता ही जी काय डिझॉल्व फॉर्म मध्ये इम्प्युरिटी त्याला रिमूव्ह करण्याची मेथड आहे त्याला आपण म्हणतो सॉफ्टनिंग ऑफ वॉटर. तो त्याचे हार्डनेस आहे म्हणजे डिझॉल्व फॉर्म मध्ये असलेले कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम. इट मे बी कॅल्शियम क्लोराईड, it may be chloride, it may be sulfate, it may be bicarbonates of calcium and magnesium. जे डिझॉल्व फॉर्म मध्ये होते इम्प्युरिटी ती डिझॉल्व फॉर्म मध्ये असलेली जी काही इम्प्युरिटी आहे ती रिमूव्ह करण्याची मेथड म्हणजे सॉफ्टनिंग ऑफ वॉटर. सॉफ्टनिंग ऑफ वॉटर केलं म्हणजे काय होतंय? ऑटोमॅटिकली वॉटर मध्ये असलेली डिझॉल्व इम्प्युरिटी काय होईल? रिमूव्ह होते. ड्यू टू सॉफ्टनिंग मेथड a dissolved impurity in water is removed. There are some methods of filtration. काही प्रमाणात आपण फिल्टर करतो वॉटर. सॉफ्टनिंग आणि फिल्ट्रेशन. सॉफ्टनिंग मध्ये काय करतो आपण जी काही इम्प्युरिटी असेल डिझॉल्व फॉर्म मध्ये त्या डिझॉल्व फॉर्म मध्ये असलेल्या इम्प्युरिटीला आपण कन्वर्ट करतोय कशामध्ये? अनडिझॉल्व फॉर्म मध्ये किंवा इनसोल्युबल फॉर्म मध्ये. सोल्युबल आणि इनसोल्युबल. तर जी काही सोल्युबल फॉर्म मध्ये इम्प्युरिटी असेल that soluble impurity is converted into insoluble form and that insoluble form मध्ये जी काही इम्प्युरिटी असते तिला फिल्टर करून आपण काय करतो? रिमूव्ह करतोय. म्हणजेच काय करतो आपण विद्यार्थी मित्रांनो? जे काही तुमच्या वॉटर मध्ये डिझॉल्व फॉर्म मध्ये जे काही सॉलिड प्रेझेंट आहे त्या सॉलिडला काय करतो आपण? रिमूव्ह करतोय. and due to remove dissolved solid प्रीमिंग कॅन बी अवॉइडेड. आपण प्रीमिंग काय करू शकतो? अवॉइड करू शकतो. नंतर जे काय सडन इन्क्रीजिंग स्टीम प्रोडक्शन रेट जो होतोय तो काय करू शकतो आपण? सडन इन्क्रीजिंग स्टीम प्रोडक्शन रेट जो आहे तो काय करतो आपण? कॅन बी अवॉइडेड. जो काय स्टीम प्रोडक्शनचा रेट आहे सडन इन्क्रीजिंग स्टीम प्रोडक्शन रेट कॅन बी अवॉइडेड किंवा मिनिमाइज करू शकतो आपण. म्हणजे काय थोडक्यात तो पॉईंट नंबर सेकंड तसाच अवॉइड रॅपिड चेंज इन द स्टीमिंग रेट. स्टीमिंग रेट काय करायचा? प्रॉपर ठेवायचा. रॅपिड हिटिंग नकोय. रॅपिड हिटिंग असल्यामुळे स्टीमिंग होऊ शकते. जसं सांगितलं मी तव्यावरती आपण ज्यावेळेस पाणी टाकतोय हॉट पॅनवरती आपण ज्यावेळेस वॉटर ऍड करतोय त्यावेळेस त्या वॉटरचं काय होतंय? रॅपिड हिटिंग होते त्याच्यामुळे प्रीमिंग होते. मग जर आपली हिटिंग प्रॉपर असेल तर आपण प्रीमिंग अवॉइड करू शकतो. ठीक आहे. I hope all of you understood the concept of priming. Priming ची concept सगळ्यांना समजली की प्रीमिंग म्हणजे काय? कुठल्या कुठल्या कारणामुळे प्रीमिंग होतं आणि ते कशा पद्धतीने आपण अवॉइड केलं पाहिजे या 3 गोष्टी आपण बघितल्या. मी पुन्हा एकदा शॉर्ट रिवाइज करतोय. प्रीमिंग म्हणजे काय? फॉर्मेशन ऑफ वेट स्टीम. फॉर्मेशन ऑफ वेट स्टीम म्हणजे प्रीमिंग. कशामुळे होतं ते रिझन आपण बघितले. बरोबर? मी समोर साईडवर दिले. बरोबर? 5 रिझन्स होते आणि ते कसे अवॉइड करायचे याच्याविषयी आपण माहिती आपण घेतली आहे. आता बघूयात आपण पुढचा पॉईंट दॅट इज फोमिंग. फोमिंग सगळ्यात महत्त्वाचा शब्द काय आहे? फोम.
which is an important word in that. That is foam. फोम म्हणजे काय? फेस त्याला मर्डर म्हणतो किंवा बबल फॉर्मेशन होत आहे. फेस तयार होतो पाण्याच्या मध्ये. त्याला कन्सेप्ट म्हणतो फोमिंग. थोडक्यात काय विद्यार्थी मित्रांनो, फोमिंग म्हणजे काय? ज्यावेळेस तुम्ही हीट करताय वॉटरला बॉयलरमध्ये, when we heat the water in a boiler, that time surrounding to the boiler there is a possibility of formation of foam or bubble which do not break easily. बघा एक डायग्राम काढतोय तुम्हाला समजेल बऱ्यापैकी. सपोज एक डिव्हाइस आहे आपलं, बरोबर. इथे या डिव्हाइसला हिट करण्यासाठी आपण एक कॉईल वापरलेली आहे. फॉर एक्झाम्पल दिस इज अ heating coil which we have used. Heating coil which we have used. Suppose तुमचा काय आता water आहे. This is the water. आता विद्यार्थी मित्रांनो, ज्यावेळेस तुम्ही हिट करताय आणि समजा तुम्ही असं म्हणा की जर ह्या हिटिंग कॉइलच्या सराउंडिंगला इथे बबल फॉर्मेशन झालेले असेल, सपोज इथं एक बबल फॉर्मेशन झाली किंवा फोम फॉर्मेशन झालेलं आहे हिटिंग कॉइलच्या सराउंडिंगला. आता जर मी असं म्हटलं की ही हिटिंग कॉइल आहे आणि त्याच्या सराउंडिंगला हे सगळे फोम किंवा बबल्स फॉर्मेशन झालेले आहे, जे कसे डू नॉट ब्रेक इझिली, जे सहजपणे ब्रेक होत नाही, असे फोम किंवा बबल फॉर्मेशन झाले. तर काय होईल? पहिली गोष्ट विद्यार्थी मित्रांनो, जी काही आपण कॉईल हिट करतोय, हीट कोणाला गेली पाहिजे? वॉटर मिळाली पाहिजे. तर या फोममुळे काय होईल? हीट प्रोव्हाइड होणार नाही, हीट प्रॉपरली ट्रान्सफर होणार नाही वॉटरपर्यंत. म्हणजेच वॉटर बॉईल करण्यासाठी आपल्या कॉईलला काय करावं लागेल? पहिली गोष्ट ओव्हर हिटिंग करायची शक्यता होऊ शकते बबलमुळे, बरोबर. ओव्हर हिटिंग केल्यामुळे काय होऊ शकतं? पॉसिबिलिटी असू शकते की डेंजर होऊ शकतं, डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन. मे टेस्ट दिस. मग आता फोमिंग म्हणजे काय? तुमच्या हिटिंग कॉइलच्या सराउंडिंगला वॉटरमध्ये बबल किंवा फोम फॉर्मेशन होतं. Such a formation of foam or bubble which do not break easily is called as foaming. Foaming. Formation of foam or bubble in the boiler which do not break easily is called as a foaming. It is the formation of persistent foam or bubble surrounding the boiler which do not break easily. Okay.
इट कॅन बी कॉज बाय, ते कशामुळे होतं? जर तुमच्या वॉटरमध्ये ऑइलचं प्रमाण जास्त असेल, इट कॅन बी कॉज बाय द प्रेझेन्स ऑफ सबस्टन्स लाईक ऑइल. पाण्यामध्ये ऑइल असेल तर ते होऊ शकतं फोमिंग, तुमच्या बॉयलरच्या सोनेला फोम फॉर्मेशन होऊ शकतं. इट कॅन बी कॉज बाय प्रेझेन्स ऑफ सबस्टन्स लाईक ऑइल. आता फोमिंग काय आहे हे तुम्हाला समजले, कशामुळे होतं तुम्हाला हे समजले. मग फोमिंग कसं प्रिव्हेंट करायचं, हाऊ टू अवॉइड द फोमिंग, or we can say prevention of foaming. It can be prevented by adding anti-foaming agent. Anti-foaming agent like castor oil. विद्यार्थी मित्रांनो बघा, काही ऑइल असल्यामुळं फोमिंग होतंय, पण अँटी फोमिंग एजंट म्हणून आपण जर कॅस्टर ऑइल यूज केलं तर फोमिंग आपण अवॉइड करू शकतो. त्यामुळे त्याच्यावरती आधारित प्रश्न विचारण्याची शक्यता खूप जास्त आहे. काय? फॉर प्रिव्हेंशन ऑफ फोमिंग, विच इज द बेस्ट मेथड टू बी अप्लाइड? Addition of anti-foaming agent like castor oil. किंवा in foaming, which anti-foaming agent is used? Castor oil, sunflower oil, different type ऑइल तुम्हाला दिले असेल. कुठलं एक्झाम्पल तुमचं? Castor oil is used as a anti-foaming agent. ओके. नंतर तुमच्या वॉटरमध्ये जे काय ऑइल आहे ते रिमूव्ह करण्यासाठी आपण काही केमिकल ऍड करतो. त्यातलं एक केमिकल आहे सोडियम ॲल्युमिनेट. त्याचा फॉर्म्युला काय बघा, सोडियम म्हणजे Na, ॲल्युमिनेट म्हणजे NaLO2. हा प्रश्न एक्झाम मध्ये एकदा विचारलेला आहे. फॉर रिमूव्हिंग फोमिंग, फॉर प्रिव्हेंशन ऑफ फोमिंग, which chemical or which compound is added? That is sodium aluminate. नाव दिले असेल किंवा डायरेक्टली फॉर्म्युला पण तुम्हाला दिलेला असू शकतो. सोडियम ॲल्युमिनेट किंवा काय म्हणतात त्याला NaAlO2, सोडियम ॲल्युमिनेट. ठीक आहे. प्रिव्हेंशन ऑफ फोमिंग. विद्यार्थी मित्रांनो, I hope all of you understood what I mean by priming, what I mean by foaming. Priming काय आहे, फोमिंग काय हे तुम्हाला सर्वांना समजलं असेल. ओके. आता in next lecture we will see what is the scale and sludge formation. स्केल म्हणजे काय, स्लज म्हणजे काय आणि स्केल स्लज फॉर्मेशन कशा प्रकारे होते याच्याविषयी माहिती आपण घेऊया पुढच्या लेक्चरला. ओके. थँक्यू स्टुडंट्स.